们，大家好！在我们进入在线的礼拜，又跟大家见面。Shalom saudara seiman, kita bertemu kembali di dalam ibadah online ini。要我们大家真正的保持刚强健壮 ，kita semua tetap dalam kuat dan sehat senantiasa。我们弟兄姐妹们要不住的学习从神而来的话，按神的话而去遵行。Kita mau terus belajar dari firman Tuhan, hidup sebagai pelaku firman Tuhan。在我们生活里头，要真的要学习从神而来的真理。Di dalam kehidupan kita, kita terus belajar dari firman Tuhan。在我们学习过程当中，我们要真的依靠我们的上帝。Di dalam kita proses belajar ini, kita mau hidup bersandar kepada firman Tuhan。我们真的在这个时刻里头要依靠我们的真神，从神而来的话来指教我们。Kita mau sungguh-sungguh di dalam saat ini kita hidup bersandar kepada firman Tuhan。apa yang firman Tuhan katakan， 要我们真的抓住与神的关系。Setiap saat kita membangun hubungan kita dengan Tuhan， 我们要确信神是我们的帮助。Dan kita harus yakin percaya bahwa Tuhan itu penolong kita。如何来确信神是我们的帮助呢？ Bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan itu penolong kita？ 我们要天天抓住、建立与神、与他沟通、与他建立，天天靠主常常喜乐。Kita terus membangun hubungan dengan Tuhan kita yang setiap saat kita bersuka cita。要我们真正的抵挡魔鬼的诡计 ，kita mau terus melawan tipu muslihat iblis。主内弟兄要真的活在主耶稣基督里头，天天披戴着主耶稣基督。Nah, terus hidup di dalam Tuhan， kita mau terus mengenakan Tuhan， 要我们真正的活在主耶稣基督的爱里。mau setiap kita hidup di dalam kasih-Nya。 好，弟兄姐妹们，我们要进入上帝的同在里，让我们带着渴慕的心来到上帝的面前。Mari setiap kita persiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan， 让我们真的带着敬拜的心来到上帝的面前。之前我们要做一个祷告。Mari sebelumnya kita akan berdoa。 慈爱的父神，我们感谢你在我们今天真正的我们需要神的一切的指教，使我们能够站立得稳，使我们能够每一个人在活在主耶稣基督的道路上，天天被神的话所充满，行你的真理，在一切事物上所行的都合神的心意。主耶稣基督保守我们整个印度尼西亚在主耶稣基督的掌权之下，在我们心理上充满感恩，在我们心理上远离一切骄傲的心，使我们能够真正的活在主耶稣基督里。我们这样祷告，我们这样献上感恩，奉靠耶稣基督的圣名祷告祈求，哈利路亚，阿们。主感谢你创造这土地，以永恒话语赐下无限生命，用恩典的馨香气息祝福这地，让我们全心跟随你带领。哦，主感谢创造这土地，以慈爱浇灌，以喜乐耕耘，无数的杯酒黑夜孕育这地，顺服的人情，感恩的心情，现在都只愿以基督的心为心。
去，身体在运行。主求你充满我们，来转化这地。黑暗全是要离去，主求你充满我们，来医治这里，全地看见你荣耀，你复兴降临。主求你充满我们，来转化这地，全地尊荣你生命，为你而站立。全地尊荣你生命，为你而站立。心情低落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命窄路有你陪伴。心情起起又落落，好像潮起潮落，你的慈爱终水不能淹没。听你自声对我说，一生不离开我，给我恩典的承诺。每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命窄路有你陪我。想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命窄路有你陪我，生命窄路有你陪我，生命窄路有你陪我。常常
喜乐，向主高歌，不论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时，流泪撒种地，欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开。常常喜乐，向主高歌，不论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时，流泪撒种地，欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开，他永不离开，他永不离开。哈利路亚！让我们拍掌夸胜，扬声欢呼，因为神的恩典已经降临了。他要将哀哭变为欢笑，将崎岖变为平坦。他已作王，掌权直到永远。将软弱变为刚强，贫穷成为富足。瞎眼的看见，爱哭变为跳舞。一切山洼都填满，崎岖成为平原。在神里面充满无限可能。你的能力足你我，
中有永远的福乐。你是我的主，好处不在你以外，遇见你我就遇见幸福。当我遇见你时，我夜间歌唱，超越一切环境，看见你的同在，我的心欢喜，我的灵快乐，我全人安然居住。你是我至宝，我最深的喜悦，全心仰望依靠，我便不致动摇。你与我同行，你爱我到底，这一生有你真好。在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐，量给我的地界，坐落佳美之处，我的产业实在美好。在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。你是我的主，好处不在你以外，遇见你我就遇见幸福。在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐，量给我的地界，坐落佳美之处，我的产业实在美好啊。在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。你是我的主，好处不在你以外，遇见你我就遇见幸福。你是我的主，好处不在你以外，遇见你我就遇见幸福。遇见你我就遇见幸福。遇见你我就遇见幸福。幸Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom，亲爱的弟兄姊妹， Kita sungguh bersyukur ya kalau hari ini kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ini
khususnya buat saya pribadi ini adalah sungguh-sungguh anugerah yang luar biasa buat saya. 感谢主，今天我们还能够在这里敬拜、赞美，还能够听神的话语。对我个人来说，这个真的是一个很大的恩典。 Karena menurut saya, mestinya saya hari ini tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. 因为对我来说，可能今天我不能够分享神的话语。 Jadi sejak minggu lalu hari Kamis, anak saya kena COVID ya, dan CT-nya lumayan rendah, CT-nya 17, dan saya juga sudah beberapa hari ya, karena saya pulang dari luar kota, ada gejala-gejala juga, tidak enak badan. Nah, saya pikir saya juga tertular oleh anak saya karena kita pakai kamar mandi yang sama, tidur di kamar yang bersebelahan. 因为从上个礼拜四，我的孩子已经是阳性病毒感染，他是17度，然后我因为刚刚从外岛回来，所以我们跟他一个屋子，是旁边的屋子，然后同样一个洗手间，我怕我也是有受到感染。 Ya, jadi saya sudah siapkan sebenarnya khotbah ini sekitar 2 minggu yang lalu, tapi karena kasus ini saya pikir saya akan minta orang lain untuk menggantikan saya membawakan firman Tuhan. 这个讲道应该是2个礼拜前我已经预备好了，可是我想今天可能会叫别人代替我。 Ya. Tapi Tuhan baik. 但是我说神真的是非常好， Dan Dia berkuasa atas segalanya. 他在一切事情上都掌权， Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Dia mengasihi orang-orang yang takut kepada Dia. 就是好像父爱他的孩子一样，他也是爱寻求他的人。 Ya. Dan saya justru lewat sakit anak saya ini, firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini justru saya alami sendiri. Ya. Saya mengalami peneguhan dari firman Tuhan yang saya siapkan ini. Jadi 也 saya 借着孩 percaya. 子的，也借着孩子的生病，所以这个讲道就是我个人的经历。 Ya. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita datang kepada Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh ya, hati kita mau datang kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, saya percaya Tuhan, firman Tuhan ini akan membebaskan kita, akan membawa kita kepada kemenangan. 我相信，当我们全心全意的寻找神的时候，这个神的话语会叫我们得到释放。 Amin. Mari kita berdoa. 我们大家一起来祷告。 Bapa di sorga, kami datang padamu di dalam nama Tuhan Yesus. 我们在天上的父，我们是奉主耶稣的名，我们来到你的面前。 Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau izinkan kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu. 我们感谢主，今天你再一次的允许我们能够来到你的面前， Ke hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. 在你的宝座恩典前， Sehingga kami boleh menerima pertolongan kami pada waktunya. 所以我们能够接到，我们能够得到你的帮助，在我们所需要的时候。 Sehingga kami boleh mengalami sukacita dan kemenangan karena firman-Mu Tuhan yang memerdekakan kami. 所以，因为你的话语能够叫我们得胜，所以我们能够得到这个喜乐。 Berkati Tuhan semua orang yang mendengarkan firman ini. 主啊，求你祝福每一位弟兄姊妹，他们听这个祷告的，这个讲道的人， Sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. 所以我们能够明白你的圣经、你的话语， Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. 我们也能够成为行道者的人， Dan mengalami buah yang lebat dalam hidup kami. 在我们生命里面，我们能够结丰盛的果子。 Dalam nama Yesus, amin. 我们奉主耶稣的名，阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu sekarang kondisi di Indonesia ya sedang masuk ke dalam saat-saat yang berbahaya sekali. 弟兄姊妹，我们知道我们现在在印尼，我们正在疫情积极的情况之下， Ya, pemerintah sudah mulai memberlakukan PPKM darurat. 政府也开始进行了一些的安全措施。 Ya, dan Jakarta bahkan menurut CNBC beberapa hari lalu dikatakan adalah kota yang paling beresiko, yang paling berbahaya karena pandemi COVID di seluruh dunia.
在 CNBC 那里也是讲到，在几天前说，我们雅加达现在是在疫情最紧急的状况之下，整个世界上。 Betul. Dan New Delhi nomor 2. 第二就是印度 New Delhi， Ya, satu lagi Chennai di kota India, yang satunya lagi, dan nomor 4 Surabaya. 另外一个也是在印度，第四就是在泗水。 Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat ini ya fotonya ya di CNBC. Dan Dikali. kemudian ya kita lihat bahwa negara-negara lain sudah mulai melepaskan maskernya. 我们看在其他的国家，他们已经可以不戴口罩了。 Tapi di Indonesia justru ya disarankan memakai masker berlapis-lapis. 在印尼反而我们要戴几层的口罩。 Ya, coba kita lihat ini ada foto perempuan yang begitu takut ya, dia begitu berhati-hati sampai nggak tahu berapa lapis dia pakai itu maskernya. 这个女人她因为非常小心，所以戴了好几层的口罩。 Ya, banyak orang yang dilanda ketakutan yang luar biasa karena pandemi ini. 现在有很多的人都已经非常在恐惧当中。 Begitu panik sehingga ada juga yang putus asa begitu terdeteksi COVID, bahkan ada yang bunuh diri. 所以他们在恐慌的状况当中，当他们发现自己是阳性的时候，包括能够去自杀。 Orang Kristen juga saat-saat ini juga mengalami ujian iman yang benar-benar untuk membuktikan apakah dia seorang Kristen sejati atau bukan. 现在的基督徒也正在需要去证明自己是不是真的是一个真真正正的基督徒。 Seperti yang Paulus pesankan di dalam 2 Timotius 3 ayat 5. 好像在保罗说在提摩太后书第3章15节那里， Di UJ ya, dikatakan bahwa nanti di akhir zaman ya banyak orang yang mengaku Kristen dan secara lahiriah menjalankan ibadahnya, tetapi sesungguhnya mereka menyangkali kekuatannya, mereka tidak punya iman yang sejati kepada Tuhan. 在最后的时候，在世界末日的时候，有很多人都有敬虔的外貌，但是里面没有敬虔的实际。 Nah, kita lihat saat-saat ini banyak juga orang yang mengaku Kristen ya, tapi mereka lebih takut kepada COVID daripada kepada Tuhan. 我们看现在有很多人自己称自己是基督徒，但是他们怕这个冠状病毒比起怕神更多。 Bukan berarti saya sedang mengajarkan oke, kita boleh sembarangan. Enggak, saya juga sendiri sangat menjaga protokol kesehatan. 我们不是说我们就可以随随便便，而是我的意思是我们自己也是要保护我们的保护性。 Kita jangan mencobai Tuhan. 我们不要去试探神。 Ya, ikuti peraturan pemerintah. Apa yang harus cuci tangan, pakai masker, pulang ke rumah kita langsung mandi, kita tidak bergabung dengan keluarga kita. 所以我们在戴口罩，然后回家洗手洗澡，然后不要跟家人太的亲密。 Ya, saya cukup berjaga-jaga menurut saya ya. 对我来说，我们是应该有保护。 Tetapi siapa sangka ya, anak saya juga yang kerja dia nggak kenapa-napa, dia juga cukup jaga ya. Tapi satu kali dia pergi sama temannya, terus kemudian entah kemana, padahal dia nggak makan di restoran katanya ya, tapi dia bisa tertular. Ya. 但是因为我的孩子可能上班完了之后，跟朋友一起出去之后，在某个地方也是受到感染。 Nah, yang saya mau ingatkan di sini adalah jangan kita, apalagi sebagai orang Kristen, kita jauh lebih takut kepada COVID daripada kepada Tuhan. 那我们成为基督徒，不要太怕这个冠状病毒， Ya. 要比神更怕。 Ya, contohnya apa? Kita begitu tahu sakit, apapun kita makan, obat yang begitu berbahaya kita makan, kita tidak pikir efek sampingnya. Kita nggak meneliti lagi apakah itu berita hoax atau enggak. Kita ikutin semuanya. Ada yang air panas mendidih ya, mereka menguapi dengan air panas mendidih sehingga ada luka segala macam. Ya saking takutnya kepada COVID sehingga tidak pakai akal sehatnya lagi. 当我们受到感染的时候，我们要用正确的思想去看，不要好像世上的人有很多人因为太怕这个冠状病毒，所以一到受到感染的时候，他们用任何的方法、任何的药物去
医治，包括比如说用很热的烫水，然后去喷自己的皮肤，那这样子受到伤害。 Nah, ini satu hal yang berbahaya. Kenapa ada dua hal yang berbahaya kalau kita lebih takut kepada COVID daripada kepada Tuhan, sehingga kita tidak taat lagi kepada apa kata firman Tuhan. 那有2件事，如果我们怕这个冠状病毒，比起怕神，有2件事会发生。 Pertama, daya Di- tahan tubuh kita akan drop sekali. 我们身上的免疫力会降低， Ya, padahal daya tahan tubuh ini adalah satu-satunya alat untuk melawan virus COVID. 其实这个身体上的免疫唯一的一个方法去抵挡这个病毒。 Ya, tidak ada satu obat antiviral pun yang bisa langsung membunuh COVID. Tidak ada satupun obat di dunia ini sampai hari ini yang bisa membunuh virus. Tidak ada. 一直到今天为止，在这个世界上还没有发现某一种药物能够直接的把这个病毒给杀死。 Nah, obat-obat antiviral yang ada Afgan sekarang itu hanya memblokir protein supaya pertumbuhan dari virus ini bisa terhalangi. 所有现在一些的药物，它只是要去拦阻这个病毒发展。 Ya, tetapi justru daya tahan tubuh, ya, imunitas kita itu satu-satunya yang Tuhan ciptakan untuk bisa melawan semua virus yang menyerang tubuh kita. 唯有一个就是身体上的这个抗菌能力是能够抵挡这个病毒。 Nah, kita lihat bahwa dari bukti-bukti yang ada bahwa orang yang kena COVID di seluruh dunia itu rata-rata 5% ke bawah yang meninggal. 我们看整个世界的记录，如果这个冠状病毒是阳性的，只是5%以下是死亡的。 Nah, itu pun yang menyerang orang-orang tua yang mempunyai penyakit penyerta, ya, seperti kencing manis parah, terus kemudian juga darah tinggi, jantung. 这些也是去攻击那些年老的，或者是他有一些已经有的病痛，比如说高血压或者是糖尿病这些， Sehingga daya tahan tubuhnya lemah. 所以他身上的免疫力已经降低了。 Tapi kita lihat sekarang bahwa ada orang-orang muda yang sehat, orang-orang yang setengah baya yang sehat, ya, tidak ada penyakit penyerta, tiba-tiba kena COVID parah dan meninggal. 我们看现在有很多还是年壮的少年，他们受到这个冠状病毒阳性之后，他们突然间就死了。 Saya bertemu seorang dokter ahli jantung yang dia juga yang saya bawa anak saya ini konsultasi kepada dia, seorang anak Tuhan yang takut sama Tuhan. Dia berkata bahwa penyebabnya adalah daya tahan tubuh yang lemah karena dikuasai ketakutan. 然后我就去访问一个是心脏病的医生，也是我的孩子现在的医生，他就是说，唯一一个理由就是他们因为这个病毒所产生，令到他们恐惧而失去免疫力。 Nah, daya tahan tubuh yang rendah membuat dia susah tidur, semakin rendah lagi daya tahan tubuhnya, membuat dia tidak mau makan, semakin rendah lagi, sehingga virus dengan leluasa berkembang biak dalam tubuhnya dan membunuhnya. 所以他们不能够睡觉，所以心情不好，所以免疫力降低，然后又没有胃口，也是令到免疫力降低，所以这个病毒能够马上的迅速的发展。 Kita lihat ketakutan itu adalah roh, firman Tuhan berkata, dan Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. 圣经里告诉我们，恐惧是一个灵，是神没有给我们的这个。 Ya, kita harus percaya firman Tuhan itu ya dan amin. 我们要相信神的话语是的，也是阿门的。 Jadi kita harus tolak roh ketakutan itu karena tidak berasal dari Tuhan. 所以我们要拒绝这个恐惧的灵，因为这个不是从神来的。 Roh dari Tuhan itu membuat kita tenang, damai, sukacita. Itu roh yang dari Tuhan. 从神来的是叫我们能够安静，是叫我们能够平安喜乐的灵。 Itu yang membuat daya tahan tubuh kita kuat. 这个也会令到我们免疫力增强。 Yang kedua, kenapa kalau kita dikuasai ketakutan itu berbahaya? Yang kedua adalah 为什么当我们被恐惧所控制的时候很危险呢？第二的原因，
dengar Bapak Ibu, kalau kita lebih takut kepada COVID sehingga kita panik, sehingga kita lupa ya, kalau kita berdoa pun kita dengan ketakutan, kita tidak ada damai sejahtera. 所以当如果有这个我们更怕冠状病毒的时候，我们又不能够祷告，又不能够平静，不能够稳下来的时候， Ya, itu artinya kita sedang menyembah berhala. 记得你正在拜偶像呢。 Sesuatu yang lebih kita takuti daripada Tuhan, sesuatu yang kita lebih suka, sesuatu yang kita sembah lebih daripada Tuhan, itulah berhala. 某一些事情，某一些的问题，是当我们把它放在第一位，比神更高的时候，这个就是拜偶像。 Bapak Ibu tahu dosa penyembahan berhala adalah satu-satunya dosa yang ada kutub keturunannya. 知道吗，弟兄姊妹？唯一的一个罪是有后裔的，就是临到我们的后代的，就是这个拜偶像。 Ulangan 5 ayat 9 katakan seperti itu. 是记第5章第9节那里说的。 Ya, jadi waktu kita menyembah berhala, bukan hanya kita loh yang berdosa dan mengalami kutuk ya, tetapi juga keturunan kita mengalami hal yang 当我 tidak 们拜 baik. 偶像，当我们拜偶像的时候，不单单是我们受到咒诅，连我们的后裔也是受到咒诅。 Iblis punya celah untuk merusak mereka juga. 所以撒旦有一个空度，所以他能够破坏我们的后裔。 Karena itu kita harus bertobat kalau kita sadar bahwa kita lebih takut ya kepada COVID yang bisa membunuh tubuh, tapi itu 5% ya untuk orang normal. Daripada kita takut kepada Tuhan yang bukan hanya bisa membunuh tubuh kita, tapi juga membunuh roh kita dalam kekekalan. 如果我们只是害怕那个冠状病毒，也只能够杀我们5%以下的人，比起这位神是能够除了杀害我们的生命，拿去我们的生命，也能够令到我们灭亡的这位神。 Maka kita harus sungguh-sungguh bertobat, minta 弟 ampun 兄姊妹， sama Tuhan. 我们要认真的悔改， Ya, itu dua hal yang berbahaya. Ya, 因为 baik 这 untuk 两个都是危险的事情， ya untuk tubuh kita daya tahan tubuh lemah karena kita takut, dan kedua penyembahan berhala. 令到我们的身体软弱。第二，也是因为这个拜偶像是咒诅。 Tapi bagi anak-anak Tuhan, Tuhan sediakan jalan keluar, Tuhan sediakan jalan kemenangan. 但是对神的儿女来说，神给我们出路，神给我们预备。 Filipi 4 ayat 4 katakan demikian. 腓立比书第4章第4节那里说到， Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 圣经里告诉我们要我们喜乐，要靠主常常喜乐，我们也要喜乐。 Perhatikan kata bersukacita ini Paulus sampai ulangi 2 kali. 弟兄姊妹，我们在这里看保罗提喜乐有2次， Ini artinya sangat penting untuk kita laksanakan. 所以 Untuk 这个 kita 一 lakukan. 定是非常重要，是我们要去做的。 Nah, Bapak Ibu, jemaat Filipi ini sangat mengerti karena Paulus mereka lihat dengan mata sendiri, mereka menjadi saksi hidup bagaimana Paulus melakukan apa yang diajarkan ini untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. 腓立比教会他们非常清楚，因为他们亲眼看见保罗怎么样子去教导他们关于这件事情。 Paulus waktu menulis Filipi 4 ayat 4 ini dia sedang ada dalam penjara di Roma. 腓立比写这个保罗在这里写腓立比第4章第4节的时候，他是在监狱里。 Nah, jadi dalam situasi yang sangat berat dan bahkan jemaat Filipi ingat waktu Paulus ada di Filipi satu kali. 这个当教会知道保罗在腓立比的教会的时候， Ya, 教会这个监牢里， ya, waktu satu kali Paulus waktu ini waktu Paulus tulis kan lagi di Roma nih, tapi sebelumnya dia ada di Filipi, dia pernah di penjara di Filipi juga. 当保罗写这个的时候，他是在腓立比，可是之前他是在罗马，他写了这个。 Pusing. Jadi waktu Paulus tulis ayat ini dia ada di Roma di penjara Oh, ya saat itu. oke. Ya. Tetapi jemaat Filipi ingat dulu Paulus pernah di Filipi waktu memberitakan Injil kepada umat Kristen di Filipi, dia ditangkap dan dipenjara juga. 当他写这个时候是已经在监狱里，就是在罗马的监狱里。可是那个时候教会他们记起来，当保罗以前在腓立比的时候，曾经这样子写过。
Bahkan Paulus waktu itu sebelum dipenjara, dia dipukul, dicambuk lebih dari 39 kali. 那个时候，保罗在监狱里头，他被鞭打超过39次以上。 Dia dan Silas badannya berdarah-darah. 保罗跟希拉身上充满了鞭伤， Terus kemudian dia dilempar ke penjara di bawah tanah di 然后 Filipi. 把他们给放在最底的监狱里面。 Jadi waktu Paulus katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, 所以当保罗说你们要在主里常常喜乐， bukan berarti waktu Paulus dicambuk sampai berdarah-darah lalu Paulus ketawa-tawa. Haleluya, haleluya, bukan begitu. 不是说保罗给打了之后，然后他能够哈哈大笑在那里说哈利路亚，哈利路亚，不是的。 Nggak ada orang yang waras yang dicambuk sampai berdarah sampai 40 kali begitu bisa ketawa-ketawa. Mungkin orang gila. Ya. 没有一个正常的人，当被打了40鞭之后还能够笑，这个可能是 Ya, 神经病。 ya orang gila mungkinlah dipukul sekali ketawa, tapi kalau dipukul 40 kali sampai berdarah-darah, saya yakin orang gila pun nggak akan ketawa, pasti nangis juga. Ya. 如果一个神经病人打了1次，可能他会笑，可是如果打了40次，我相信他也不会笑，都出了血流血了。 Ya. Sekalipun kita sangat rohani, ya. 或者是这个人非常的属灵， Waktu kita kepotong pisau yang tajam, apalagi dalam gitu ke tangan kita, mau serohani apapun, kita tidak mungkin, haleluya, puji Tuhan, tidak mungkin, kita pasti teriak kesakitan. 当我们的手不管一个人有多属灵，当他受伤了、被切了，他不可能还是哈利路亚正常的说，而是他可能会叫起来，哇，疼。 Ya. Nah, sama seperti Paulus, dia pasti juga teriak, ya, dia pasti juga kesakitan sekali, dia pasti nggak bisa ketawa, ya, karena sakit sekali. 包括保罗之内，他也是一定，当他痛的时候，他也不会很大笑。 Tapi apa yang dia lakukan setelah dia dilempar ke dalam penjara? 但是当他已经进到监狱里的时候，他怎么做呢？ Dia berdoa bersama Silas. 他跟希拉一起的祷告， Dia memuji Tuhan dengan suara yang keras dan roh sukacita Tuhan memenuhi dia sehingga satu penjara mendengar nyanyian Paulus dan Silas memuji 所 Tuhan. 以当他那个时候，他们是大声的唱诗感谢神，所以整个地狱这个监狱，他们都能够听得见他们的大声。 Ya, Paulus bersukacita di dalam rohnya pada saat dia bersekutu dengan Tuhan. 保罗在灵里面跟神连在一起， Ya, itulah yang dimaksud dengan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. 这里就是叫说到靠主常常喜乐。 Ya, jadi kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bersukacita yang kita dapat saat kita bersatu dengan Tuhan. 如果在印尼普通文圣经里面说的是，当我们跟神连在一起的时候，我们得到喜乐。 Amin. Ya, jadi Bapak Ibu pada saat kita mengalami kesusahan, waktu kita mengalami penderitaan, mari kita mau tenang, kita datang ke Tuhan, kita percaya Tuhan pegang kendali atas semuanya. 当我们遇到难处，我们遇到困难，或者是遇到一些的拦阻的时候，我们来到主的面前，我们相信他与我们同在。 Ingat Tuhan itu gembala agung 我们 kita. 记得我们的主就是我们的牧羊， Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita jangan takut kepada bahaya. Sebab gadanya dan tongkatnya itu yang menghibur kita, 虽然 menguatkan 我们走过死荫的幽谷，但是他的杖、他的竿要领导我们。 Ya, kita lihat Paulus dan Silas. 我们看见保罗跟希腊， Tuhan membebaskan Paulus dan Silas dari penjara. 神把他们从地狱里面释放出来，这个监牢里面释放出来。 Ya, kita lihat di dalam Roma 5, ini yang Paulus maksud, di dalam Roma 5 ayat yang ketiga sampai keempat. 在罗马书第5章3到4节，这个就是保罗所说的。 Kita juga bermegah di dalam kesengsaraan kita. 不但如 Kristen 此，在患难中也是欢欢喜喜的。 Kita bermegah, artinya kita berglori, kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam kesengsaraan yang kita alami juga. 这个就是说，当我们在患难当中，我们有难处的时候，我们还是能够欢欢喜喜的。 Nah, kenapa kita waktu orang Kristen dia percaya bahwa penderitaan yang dia alami sekarang tidak dapat sebanding dengan kemuliaan, dengan berkat yang Tuhan sediakan buat kita.
dalam kekekalan. 我们基督徒为什么能够相信现在的苦难不能够比起我们以后所要得到神给我们的这个荣耀？ Karena itu kita akan bertekun. 所以我们会敬畏神， Nah, kita akan semakin melekat kepada Tuhan. Waktu kita mengalami sengsara, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dia akan semakin melekat kepada Tuhan. 当一个基督徒，当他面对在患难当中的时候，他会更加的亲近主。 Ya, dia akan semakin cari firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Dia akan semakin bertekun. 他们会 kepada Tuhan. 更加的去寻找神的话语，他们也会在神里面更深的忍耐下去。 Ya, dan ketekunan akan mendatangkan tahan uji. 然后这里说到忍耐会要生老练， Nah, tahan uji ini dalam bahasa aslinya itu artinya mengalami pengalaman bersama Tuhan. 老练在它的原文的意思是能够经历到跟神一起的经历。 Jadi waktu kita bertekun, waktu kita percaya kepada Tuhan lebih dari apapun, firman Tuhan katakan bahwa dia tidak akan tinggalkan kita, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Oh, kita percaya. Akibatnya waktu kita sungguh-sungguh percaya, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kita akan mengalami pengalaman bersama Tuhan. Tuhan akan buktikan firman-Nya, ya dan amin. Dia akan tunjukkan pertolongannya yang tepat waktu. Dia akan memberikan jalan keluar dan kemenangan kepada kita. 所以，当我们真的产生忍耐的时候，我们能够相信神真的是在患难里面不会离开我们，他会给我们救赎，他会给我们出路，所以我们也能够借着这个，我们能够相信他。 Itu namanya pengalaman bersama Tuhan. Kita melihat firman Tuhan bukan hanya teori, tapi sungguh-sungguh digenapi dalam pengalaman hidup kita. 这个就是一个经历，不单单是成为一个原则，而是成为我们生命里面的一个经历，跟着主一起。 Iya. Dan pengalaman ini akan membuat kita semakin percaya kepada pengharapan dalam kekekalan. 这个经历能够令到我们在永生的盼望里面，我们更加的明白。 Sehingga kita semakin yakin akan keselamatan kita dalam kekekalan. 我们能够更深、更清楚的相信到我们在永生里面，我们有盼望。 Karena kita melihat pengalaman dalam hidup kita sehari-hari, Tuhan nyata kok. 因为在我们日常生活里面，我们真的能够看得很现实，神是存在的。 Maka Tuhan pasti juga setia dalam kekekalan. 所以在永恒里面，我们的神也是一定是忠诚的。 Karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, orang-orang percaya. 所以弟兄姊妹，在我们信徒生命里面，不管发生的是什么， Kita mau datang kepada Tuhan dan kita alami sukacita yang ilahi dari Tuhan. 我们都能够来到主的面前，我们能够经历到从神来的喜乐。 Ya, kita akan mengalami kedamaian, ketenangan dan jalan keluar. 我们能够经历到平安喜乐，也能够得到出路。 Saya alami itu. 弟兄姊妹，我经历了， Jadi waktu minggu lalu, ya, 就是在 anak 上个礼 saya 拜， hari Kamis anak saya kena COVID, CT17, saya panik waktu itu. 当我的孩子已经发现阳性，才17里的时候，我就感觉到非常的恐惧。 Ya, saya harus lakukan apa? Saya harus cari dokter mana? Ya, waktu itu teman-teman udah kasih tahu, oh pakai dokter ini aja, satu paket, ya dia akan datang ke rumah. Sekarang rumah sakit penuh kan, nggak bisa kita ngandelin rumah sakit. Terus kemudian nanti dokternya akan datang tiap hari, 16 juta, pasti beres katanya. Udah banyak kesaksian. 然后说，可以叫医生到我们家，因为他有一套的方案，所以每一天都会到我们家去检查。 Ya, 整个方案16条。 Nah, terus kemudian saya juga waktu itu ya, pada saat itu waktu saya datang ke Tuhan, Tuhan beri kekuatan dan Tuhan beri kedamaian buat saya. 那个时候我到主的面前的时候，神就给我力量，神就给我信心。 Tuhan ingatkan satu dokter namanya Dokter Dasa Atmojono. Ya. 然后神就当我来到主的面前的时候，他就提醒我有一个医生叫做Dasa的医生。 Ya, nah ini dokter yang takut sama Tuhan dan dia yang ceritakan semua yang tadi saya ngomong tentang daya tahan tubuh itu nomor 1, yaitu yang melawan virus. Jadi dia memberikan obat, tidak ada sama sekali antibiotik atau apa segala macam ya obat-obat yang keras, semua vitamin, suplemen, antioksidan itu aja. 所以这个也是那个医生告诉我的，刚才我所说的，我们身上要有免疫力，所以他给我们的药全部都是来
健康来提发我们的免疫力的药。 Ya, dia ingatkan ya, kalau yang kena sakit pertama datang kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. 他说，第一，如果我们阳性的时候，我们来到主的面前，第一，我们是要悔改，真正的悔改。 Waktu kita bertobat, maka ketakutan akan hilang, maka ada damai sejahtera. Maka kita akan melihat Tuhan yang memberikan ketenangan kepada kita. Orang yang berdosa, orang yang tidak beres hubungannya sama Tuhan, tidak akan ada ketenangan dalam hidupnya. 所以，当我们悔改来到主面前的时候，我们就没有这个恐惧，这个恐惧就离开我们，因为有罪的人，他们是充满了恐惧。 Ya, nah terus kemudian kita makan yang sehat, sayur, buah, terus kemudian istirahat, terutama tidur yang cukup, dibilang 12 jam kalau perlu. 然后我们吃蔬菜、水果，然后休息最主要。如果能够12个小时，我们休息。 Ya, maka dengan hati yang damai, hati yang sukacita, itu adalah obat yang manjur kata Alkitab. 然后圣经也是说，喜乐的心是良药。 Nah, benar puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, Terima kasih, dalam waktu 4 udah mulai kelihatan, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, anak saya sudah mulai pulih 80%. Dari batuk, pilek, dari segala demam, ya segala macam sudah mulai normal semua. 在3天4天，在第5天的时候，孩子已经开始好转，因为咳嗽、伤风这些都已经开始好了。 Dan satu lagi waktu malam hari itu, waktu saya sedang bingung ya, karena saya juga ada gejala, jadi Jumat baru saya periksa, ya swab, ternyata saya juga negatif, puji Tuhan. Nah malam itu saya berdoa, ya saya tanya sama Tuhan, saya pikir anak saya tadinya saya mau ungsikan dia di hotel, karena di rumah ini ada mama saya yang 81 tahun, ada anak saya yang perempuan, ada istri saya ada pembantu, ya kan. Nah jadi saya udah pikir apa anak saya harus saya taruh di hotel untuk karantina waktu itu. 那个时候在礼拜5我检查了之后说正常，没有，然后我就开始想是不是我把这个孩子暂时放在酒店里呢？因为在这个家里面有妈妈81岁，有孩子，有妻子，还有佣人。 Ya, tapi puji Tuhan ya, waktu saya berdoa saya percaya itu Roh Kudus yang bicara, ya ada kedamaian dalam hati saya. 但是当我祷告的时候，因为我相信这个也是圣灵的动工，所以那个时候有平安。Ya, jadi mama saya titip di rumah adik saya yang perempuan di Sunter dan kita tetap di rumah sini sama-sama ya. Janji Tuhan ya dan amin ya. Tuhan memberikan perlindungannya buat kita semua ya. Anak saya isolasi di dalam kamar sendiri di bawah ya. Jadi kita tetap jaga-jaga ya, semua di rumah pakai masker semua ya. Tapi kita tetap bersama-sama dan puji Tuhan sampai hari ini ya Tuhan beri perlindungan yang luar biasa, damai sejahtera buat kita semua. 然后后来因为是神给我的这个平安，所以我后来把妈妈放在妹妹家里，然后在家里我们每一个人也是还是保持距离，然后也是用口罩。感谢主，一直到今天神还是照样的保护我们。 Jadi lihat ya, pada saat di tengah masalah yang berat ya, waktu kita datang ke Tuhan, kita benar-benar percaya Tuhan itu berkuasa, maka Roh Kudus seperti janjinya dalam firman Tuhan, dia akan menuntun kita, dia akan memberitahu kita, dia akan mengajar kita, membimbing kita, dia akan memberikan damai sejahtera kepada kita dan kekuatan kepada kita untuk melalui semuanya itu. Kita akan punya pengalaman bersama Tuhan itu nyata. 所以当在患难的时候，我们相信有圣灵在那里会教导我们，会引导我们，也会带领着我们，给我们平安喜乐，所以我们能够经历到神的爱。 Jadi, oke, apa yang harus kita lakukan? Ya, Bapak Ibu di tengah. 在患难当中，我们应该怎么做呢？ Ya, pertama, kita harus bertobat dari semua dosa kita. Kalau Roh Kudus ingatkan kita ada dosa yang belum kita bereskan, cepat beresin karena tidak ada ketenangan kalau tidak ada pertobatan. 第一就是如果圣灵提醒我们有罪，我们要认罪，我们要悔改，因为在罪里面我们没有平安。 Terutama ada dosa penyembahan berhala. 特别就是如果我们有拜偶像的罪， Kita lebih takut kepada yang lain daripada kepada Tuhan. Kita lebih suka
misalnya cinta uang, ada yang judi. Saya bilang, kalau orang yang berjudi sudah, orang Kristen berjudi gimana? Saya bilang, ini orang belum lahir baru. Saya bilang, walaupun dia sudah dibaptis, tapi kalau dia masih hobi judi, dia belum lahir baru karena dia masih menyembah berhala. Cinta akan uang itu menjadi berhala buat kita. Dan itu harus benar bertobat. 拜偶像就是我们爱某一些的事情，某些的人超过神。比如说，我们还是爱钱，或者是爱赌博。如果有一个基督徒说他还是爱赌博，我说这个不是基督徒，因为他还没有悔改。 Ya, nah makanya kita harus sungguh-sungguh bertobat. Itu yang pertama, supaya ada damai sejahtera, supaya ada ketenangan ya. Karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Tolak itu dalam nama Yesus. 所以第一，我们要悔改，因为我们相信在神给我们的不是恐惧的灵，而是平安喜乐的灵。 Ya, yang kedua, ingat kebaikan Tuhan. 第二，我们要记得神的美好。 Tuhan menyelamatkan kita pada saat kita masih memusuhi Tuhan. Waktu kita masih suka akan dosa-dosa kita, tapi Tuhan datang mati menebus dosa kita. Dia memperdamaikan kita dengan Allah. 神爱我们，他救赎我们。当我们还是成为他的敌人的时候，他流血，他来到这个世界上救赎了我们。 Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Tuhan mengasihi orang yang takut kepada Dia. 如同父爱孩子一样，同样的神爱寻求他的人一样。 Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh takut kepada Dia, Tuhan itu Bapa kita yang sejati dan Dia akan sungguh-sungguh memperhatikan kita. Saya alami ini Bapak Ibu, waktu anak saya sakit, saya benar-benar, saya yang teleponin dia tiap hari karena kita enggak, ini kan di kamar saya tanya, gimana kabar kamu? Hari ini bagaimana? Sudah berdoa belum? Ingat, bertobat, beresin hubungan kamu sama Tuhan. Apa yang obat ini, vitamin semua sudah makan belum? Tidur kamu bagaimana? Saya yang lebih perhatian ya kepada dia ya. Itulah hati seorang Bapak yang sayang anaknya. 一个父，他爱他的孩子，就好像我对我的孩子一样。每一天我给他打电话，因为他自己一个人在屋子里，然后我问他吃了药了没有，你今天的状况怎么样？如此一样，我们的父也是同样的关心。 Amin. Ya, kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, percaya Roh Kudus akan pegang kita kuat-kuat. 如果我们真的是爱他，所以圣灵也会紧紧的抓住我们。 Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian. 以赛亚41章第10节这么说： Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kata Tuhan. 神说：“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神，我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。” Maka damai sejahtera Allah akan mengalir dalam hidup kita. Ada kedamaian, ada sukacita yang dari Tuhan. Dan lihat, itu adalah obat yang manjur bagi sakit, bagi masalah kita. Kita akan punya pikiran yang jernih. Ya, kita akan mendengar suara Tuhan memimpin kita langkah demi langkah. 所以我们就会有平安喜乐，我们能够有正确的思想，正面的思想。 Filipi 4 ayat 5. 腓立比书 Hendaklah 第4 kebaikan 章第5 hatimu, 节， hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. 当叫众人知道你们坚正的心，主已经近了。 Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang langkah berikutnya, kita jangan egois. 那弟兄姊妹，这个是下一步，我们不要自私。 Otomatis kalau kita anak Tuhan, maka kita akan punya hati seperti Tuhan. Kita tidak akan egois, kita akan memperhatikan sekeliling kita. 我们如果是神的儿女，我们就不会有自私的心，我们一定会注意关注我们周围的。 Sekarang yang gereja, kita di industri ini, Abalab Industri, kita sekarang mulai membuka hotline buat jemaat yang perlu dokter. Kita akan kasih tahu yang nomor telepon dokter-dokter yang bisa dihubungi, dan juga kemudian kita juga memberikan bantuan obat, vitamin ya buat teman-teman yang alami sakit. 在 industry 的教会现在也是开始，我们有一个网络，如果有需要的热线就可以打电话，我们会告诉他某些的医生或者是某些的药物，他们都能够巡检。 Nah, Bapak Ibu, justru pada saat saya mulai memberikan bantuan obat-obat ya, saya bersama teman-teman di pemimpinan Mandarin, terus kemudian ada jemaat yang sakit COVID, saya kontak justru dari salah satu jemaat ini saya tahu ya dokter dah saat ini. 也就是开始我
帮助那些阳性的病毒的患者的时候，我从他们那里能够知道这个医生的联络方法。Ya, dok, dia itu adalah orang yang sangat sederhana, dia tidak mampu secara keuangan. Nah, pada saat dia kena COVID, temannya tahu dan kasih dia obat. 所以他是一 Yang dari 个 dokter dah saat ini, ya. 不是很富裕的人，可是当他阳性的时候，他的朋友就介绍这个达萨的医生给他， Jadi dibayarin obatnya, dikasih gratis buat dia. 然后免费的把这些药物给他。 Nah, waktu saya kasih obat, ya dia sakit, terus kemudian 5 hari lagi saya tanya apa kabar, terus kemudian dia bilang dia sudah baik, dia sudah sembuh. Saya kaget. Kamu makan antibiotik apa? Ya kan, kamu makan obat apa? Dia bilang tidak, antibiotik, semuanya vitamin. Ini dokter ini. Wah, di situ saya kaget. Dan dari situ saya tahu nama dokter Dasat ini. Makanya waktu anak saya sakit, saya mulai ingat dia. 也就是当我奉献药给这个人之后，第5天我给他打电话关心他的时候，他说他已经好了，我非常的惊讶，他为什么能够吃什么药能够好得这么快呢？后来他就告诉我关于这个医生，然后后来我孩子生病之后，我也是联络这位医生。 Nah, jadi bayangin kalau saya tidak ya memperhatikan jemaat, saya pikirin di urusan saya sendiri, ya, saya tidak memperhatikan jemaat yang ada masalah berkebutuhan, saya tidak akan kenal dokter ini dan mungkin anak saya masih sakit sampai sekarang. 我们能够想象得到，如果那个时候我不是去帮助我们会员的时候，我也不会认识这个医生。当我不认识这个医生，可能我的孩子到现在到今天还是在病里面。 Nah, jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ingatkan kita, hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua orang. 这里神告诉我们，叫我们的美善的行为是能够给很多的人看见。 Bukan artinya kita berbuat baik terus foto-foto, selfie, terus kemudian kirim ke sosmed biar semua orang tahu, oh kita lagi baik loh nolong orang. Bukan begitu. 不是说当我们做善事的时候，我们要公布，把自己放在媒体上，说我们有多么的好，多么的帮助人，不是那个意思。 Tapi kita mau memperhatikan kesulitan orang. Kita mau sungguh-sungguh punya hati yang berbelas kasihan. Kita mendukung orang lain. Kita berdoa. Ya, kita memberi perhatian kepada orang-orang, ya. 而是我们真的去关心别人，我们去有一些的帮助，去鼓励他们。 Kita mau latih diri kita sehingga itu menjadi sifat kita, yang memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti Tuhan. 我们去锻炼我们自己，叫我们有一个怜悯的心，好像主一样的怜悯。 Kenapa? Karena Tuhan semakin dekat. Hari penghakiman Tuhan itu benar-benar ada dan semakin dekat. 因为神的审判真的是存在的，他的再来也是越来越近了。 Dan selain itu juga, kalau memang kita anak Tuhan, mestinya kita juga punya sifat seperti Bapa kita di sorga. 弟兄姊妹，如果我们是主的儿女，我们也应该有一个属于父的性格。 Ya, maka kalau kita lakukan hal seperti ini, kita bertobat, kita takut sama Tuhan lebih daripada apapun, kita mau mentaati firman-Nya dan kita sungguh-sungguh ya mau juga bertekun di dalam firman-Nya, kita taat kepada firman-Nya dan kita mengalami Tuhan dan kita bersuka cita di dalam Tuhan, ya dalam apapun juga kita ada damai sejahtera dari Tuhan dan kita berbuat baik, kita melakukan kebaikan kita, maka kita akan melihat ya pertolongan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan, itu menjadi bagian kita anak-anak. 所以弟兄姊妹，当我们真的去行，我们悔改，我们记得主的美善的时候，然后我们有平安喜乐，我们充满了在我们的心里面，然后也去帮助别人的时候，我们能够看见，我们能够有得胜的能力。 Dan bagi yang sakit COVID atau sedang mengalami musibah apapun juga saat ini, ya saya percaya Tuhan pasti tolong kita seperti yang Yesaya 41:10 katakan. 如果弟兄姊妹现在你正在冠状病毒的侵犯里面，或者是有任何的事情，我相信神一定会帮助我们，好像以赛亚41章那里说到的。 Amin, ya, sehingga kita akan dipulihkan dan nama Tuhan dipermuliakan. 我们一定能够得到恢复，神的名要得荣耀。 Mari kita berdoa. 我们大家一起来祷告。 Bapa di sorga, 我们在 kami 天 datang 父， kepadamu Tuhan dalam nama Yesus. 我们奉主耶稣的名来到你的面前， Tuhan, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. 主啊，求你饶恕我们的罪。 Kami baru sadar itu adalah penyembahan berhala Tuhan. 我们发现原来这一切都是
拜偶像， Pada saat kami lebih takut kepada COVID daripada kepada Engkau, Tuhan. 当我们更怕冠状病毒比起怕你的时候， Tuhan, ampuni kami. 求你饶恕我们， Sucikan kami, Tuhan. 洁净我们。 Engkau juga tahu, Tuhan, kalau ada dosa-dosa yang belum kami bereskan, Tuhan. 主啊，你也知道，如果有一些还没有解决好的罪， Kami akui, Tuhan, kami minta ampun, kami menyesali dosa-dosa kami, Tuhan. 我们承认，我们求你饶恕，求你赦免。 Kami minta, Tuhan, darah-Mu sucikan kami, Tuhan. 主，我们恳求你的宝血洁净我们。 Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu saat ini di dalam nama Yesus. 主啊，现在我们奉主耶稣的名，我们来到主你的面前， Kami terima, Tuhan, ketenangan, Jesu. kedamaian. 我们接受这个和平， Kami terima kedamaian, Tuhan, yang dari Engkau. 我们 Kami 接受从你来的平安， kami terima sukacita yang dari Engkau, Tuhan. 我们也接受从你来的喜乐。 Kami tolak ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus. 我们要拒绝一切的恐惧， Dalam nama Yesus, Tuhan, kami terima hati-Mu, Tuhan. 奉主耶稣的名，我们接受你的心， Kami terima kekuatan yang dari Engkau, sukacita yang dari Engkau. 我们接受你的能力，接受你的喜乐， Kami terima hikmat yang dari Engkau dalam mengatasi semua masalah kami. 我们也接受从你来的智慧来解决一切的问题。 Tuhan, kami juga terima hati-Mu, Tuhan, yang berbelas kasihan buat orang-orang di sekeliling kami. 我们也接受你的心是关心我们周围的人。 Di dalam nama Yesus. 我们奉主耶稣的名， Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima kekuatan dan kemenangan di dalam nama Yesus. 我们奉主耶稣的名，我们接受这个痊愈，我们接受这个能力，我们接受完全的医治。 Dalam nama Yesus. Amin. 奉主耶稣的名，阿门。 Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah bertobat, dan mari kita mau terima berkat yang sempurna dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. 我们祷告了，我们悔改了，我们承认我们需要的，然后我们现在接受从主来的祝福。 Terima kasih Bapa di sorga. 谢谢你， Kami 天父。 kami terima firman-Mu, kami simpan dalam hati kami untuk kami lakukan. 我们接受你的话语，我们收藏在我们的心里面。 Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa di sorga. 我们接受完全的爱，从天父来的。 Kami terima Tuhan kasih yang sempurna dari Kristus Yesus dan persekutuan dalam rohnya yang kudus menyertai kami. 我们也 Mulai hari 接受从基督来的爱心，从圣灵来的同在，从今天 Sampai selama-lamanya. 一直到永永远远。 Amin. 阿门。 Tuhan berkati kita semua. 神 Haleluya. 祝福弟兄姊妹。